प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम पुष्पाबेन, प्रणाम कुंदन बेन। प्रणाम प्रदीप भाई। તમે સૌથી પહેલા બોલીએ ત્યારે તમે સૌથી પહેલા મેં જાણી. ઓ ગોડ, થેન્ક યુ। રોજ વેલી જાઉં છું। You're an early riser, yes. 4 વાગ્યાની ઉઠી હોય એટલે આવી જાઉં ને। બરાબર. આપણા જેવું લોખંડનું કબાટ ક્યાંય મૂકી શકું અમેરિકામાં। જીતુ ભાઈ કાયસેમાં બહુ મજા આવે છે। બહુ સરસ। એમાંથી નીકળવાનું મન જ નથી થતું। બહુ સરસ, બહુ સરસ। શરીર એટલું સ્ટ્રોંગ નથી। મેં પેલા સંજ્ઞાન માટે ઓર્ડર મૂક્યો છે। બરાબર। ભગવાનને મોકલ્યો। जी आपने रिमाइंडर पोस्ट किए है? क्या सर? आपने रिमाइंडर पोस्ट कर दिए है? नहीं सर, अभी रिमाइंडर नहीं किया। अच्छा, हो सके तो कर दो। हाँ, मैं करता हूँ। अभी कुछ सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी मेरे, ओह सॉरी। इसलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं ऐसो पंचणमुक्
संस्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं पाढमं हवै मङ्गलम्। नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सपसाऊणम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सपसाऊणम्। ऐसो पंचणमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ऐसो पंचणमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सपसाऊणम्। ऐसो पंचणमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै ऐसो पंचणमु सवपाव मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरि
कल्याणं नमो उपाध्यायाणां नमो लोय सब साहुणम् ऐसो पंचनमो कारो सब पावपणासणो मंगलाणं च सावेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् ॐ ह्रीं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोय सवसाहुणम् एषु पञ्चनमकारो सप्तपावपणासणो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् ॐ ह्रीं हरहं नमो नमः 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 ॐ ह्रीं हरहं नमो नमः। रविंद्र, जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम आप सभी को सादर प्रणाम। वंदे श्रोत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा कायोत्सर्ग ध्यान सिद्धांत आणि साधना विषय पर चल रही इस ऑनलाइन प्रवृत्ति में अब तक हमने 12 सेशन सरलता पूर्वक साधना के साथ पूर्ण किए और इसी क्रम में आज हम 13वां सेशन प्रारंभ करते हुए अपना आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। स्रोत रत्नाकर संस्थान द्वारा मैं आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पुनः आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र बी साजी को आज के सेशन के शुभारंभ करने हेतु आमंत्रित करता हूं। प्रणाम सर, आप आए और आज के सेशन का शुभारंभ करें। प्रणाम। कायोत्सर्ग ધ્યાન સિદ્ધાંત અને સાધના એ શ્રેણીના આજના 13મા વ્યાખ્યાનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। કાયોત્સર્ગ જૈન દર્શનમાં એક સાધનાની વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ છે। તપ અંતર્ગત કાયોત્સર્ગને સમાવવામાં આવ્યું છે। તપસા નિર્જરા ચ એ વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તપ કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે। અનાદિકાળના પરિભ્રમણ દરમિયાન जीवे अनेक विध प्रवृत्ति करता करता कर्मनो जबरदस्त जत्थो एकठो करेलो छे। आ परंपरा निरंतर चालू रही छे। जन्म मरणनी परंपरा अने कर्मो बांधवानी परंपरा, जेना कारणे आपणे
મુક્તિ સુધી પહોંચી શક્યા નથી. એ શૃંખલાને તોડવાની છે, એ શૃંખલા અટકાવવાની છે. શૃંખલા અટકાવવાનું સૌથી શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એ કાયોત્સર્ગ છે. કાયાનો ઉત્સર્ગ, કાયાનો ત્યાગ, ઉત્સર્ગ વિસર્જન કરવું, છોડવું, ત્યાગવું. તેના માટે આપણે અન્નથ સૂત્રમાં જે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ તે પ્રતિજ્ઞા આપણે વારંવાર વિચારી છે અને હવે તો બધાને યાદ રહી ગઈ હશે. કાયોત્સર્ગની પ્રતિજ્ઞામાં આપણે કહીએ છીએ કે તાવ કાયમ ઠાણેનમ મોણેનમ છાણેનમ અપ્પાણમ વોસિરામી. ત્યાં સુધી, એટલે આપણે જે સંકલ્પ કર્યો છે તે સંકલ્પ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કાયાને એક સ્થાન પર રાખીને, એટલે સ્થિર કરીને, વચનને મૌન ધારણ કરીને અને મનને ધ્યાનમાં લીન કરીને, આલંબનને પકડીને મનનું જે પરિભ્રમણ છે તેને અટકાવવાનું છે. અપ્પાણમ વોસિરામી, મારા પોતાને હું વોસિરાવું છું, ત્યાગું છું, છોડી દઉં છું, વિસર્જન કરું છું, ઉત્સર્જન કરું છું. આ કાયોત્સર્ગની પ્રતિજ્ઞાનું મુખ્ય સૂત્ર. અને આનું વારંવાર ચિંતન કરવાથી અને વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી ઘણા મોટા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. તેની ચર્ચા આપણે પૂર્વમાં અનેક વાર કરી ચૂક્યા છીએ. દેહની જડતા, મતિની જડતા દૂર થાય છે. આપણને અનુપ્રેક્ષા એટલે કે તત્વચિંતન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મોની નિર્જરા થાય છે. આ બધા કારણોને લઈને આપણે કાયોત્સર્ગ નિરંતર કરતા રહેવાનું છે. જેટલો આપણો કાયોત્સર્ગ વધુ અભ્યાસ, વધુ સમય થતો રહેશે તેમ તેમ આપણને આ બધા જ લાભોનો અનુભવ પણ થતો રહેશે. તિતિક્ષા એટલે સહન શક્તિ. સુખ આવે ત્યારે આપણે એમાં આસક્ત થઈ જઈએ અને દુઃખ આવે ત્યારે નિરાશ થઈ જઈએ, દુઃખી થઈ જઈએ. તેવી સ્થિતિ ન ઉત્પન્ન થાય તે માટે કાયોત્સર્ગ કરવો, અને કાયોત્સર્ગ કરવા દ્વારા આ તિતિક્ષા આપણી વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. ધ્યાન આપણું વધુ એકાગ્ર બને છે, જેની ચર્ચા આજે આપણે થોડી વિસ્તારથી કરવાની છે. આપણે પૂર્વે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે, અનુભવ્યું છે, અને એક વાત ઉપર આપણે ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે: અભ્યાસ. વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી આ બધા જ લાભો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આવશ્યક નિર્યુક્તિ નામના ગ્રંથમાં આર્યભદ્રબાહુ સ્વામી જણાવે છે કે વાસી ચંદન કપ્પો જો મરણે જીવીયેય સમ શરણો દેહેય અપરિબદ્ધો કાઉસકો હવઈ તસ્સ.
કાવસક કોને થાય? કાવસક કોણ કરી શકે? કાવસક આપણો પરિપૂર્ણ કેવી રીતે થયો ગણાય, તેની બહુ સુંદર વાત આર્ય ભદ્રબાહુ સ્વામી આવશ્યક નિયુક્તિની અંદર જણાવે છે. વાસી ચંદન કપ્પો. કોઈ છીણી લઈને આપણા શરીરને છીણવા લાગે, અથવા કોઈ ગરમીના દિવસોમાં આપણા શરીર ઉપર ચંદનનો લેપ કરે, જીવન જીવવાના અનેક કારણો ઉત્પન્ન થાય કે મરણનું નિમિત્ત આવીને ઊભું રહે, તો પણ દેહ વિશે અપરિબદ્ધ એટલે કે દેહ ભાવનાથી ખરડાય નહીં. એક તરફ છીણી લઈને શરીરને છીણવા માંડે કોઈ, એટલે આ બહુ મોટો ઉપસર્ગ છે. આપણી અત્યારની વર્તમાન પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણા શરીર ઉપર એકાદ મચ્છર પણ આવીને ડંખે તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ છીએ, મનની અંદર ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે, આપણું મન ડગી જાય છે, આપણે પરેશાન થઈ જઈએ છીએ. અહીંયા આર્યભદ્રબાહુ સ્વામી કહે છે કે કાયોત્સર્ગ એટલે એવી પરિસ્થિતિ કે જે પરિસ્થિતિની અંદર આપણું મન સહજ રીતે જ વિચલિત થઈ જાય, તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ દેહેય અપરિબદ્ધો, દેહને વિશે અપ્રતિબદ્ધ એટલે દેહ ભાવનાથી પર, દેહથી પર થઈ જવાનું છે. અપ્પાણમ વોસિરામી એ શબ્દ આપણા કાનમાં સતત ગુંજવો જોઈએ. આપણે જોઈશું કાયોત્સર્ગની હજુ ઘણી મહત્વની વાતો જેમ જેમ આપણો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ વધતો જશે તેમ તેમ આપણે કરતા જઈશું. અહીંયા દેહેય અપરિબદ્ધો, દેહને વિશે અપ્રતિબદ્ધ, દેહ ભાવથી પર એટલે દેહ ભાવનાથી ખરડાય નહીં તેવી સ્થિતિ વાળો કોઈ સાધક હોય, તે સાધક કાવસક કરે ત્યારે તેનો કાવસક, ત્યારે તેનો કાયોત્સર્ગ સાચો થયો ગણાય. આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિ એવી છે, થોડું પણ શરીરને કષ્ટ પડે એટલે આપણું ચિત્ત તરત જ ત્યાં દોડી જાય છે. થોડું બેક પેઇન થાય, થોડું કંઈ હલન ચલન થાય અને આપણું ચિત્ત દોલાયમાન થઈ જાય, ડોલવા માંડે. આવી પરિસ્થિતિમાંથી મુક્ત થઈને દેહ ભાવથી સંપૂર્ણપણે અલગ થઈને એટલે દેહાધ્યાસથી પર થઈને આગળ વધવાનો માર્ગ એટલે કાયોત્સર્ગ છે. આજે આપણે થોડીક બીજી વાતો પણ કરવી છે. ઘણી બધી વાર શિથિલીકરણની ક્રિયાને પણ કાયોત્સર્ગની અંદર ખપાવવામાં આવે છે. તેની વાત આજે આપણે કરવી છે કે શિથિલીકરણની ક્રિયા શું છે અને તે કાયોત્સર્ગમાં ગણી શકાય કે નહીં. આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી, કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ આ શિથિલીકરણની ક્રિયાનું મહત્વ સમજાવે છે. શિથિલીકરણ એટલે શરીરને શિથિલ કરી દેવું, શરીરના બધા જ અંગોને
રિલેક્સ કરી દેવા, શિથિલ કરી દેવા. કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ જણાવે છે કે વપુશ્ચ પર્યંક શયમ શ્લથમ ચ દૃશૌ ચ નાસા નિયતે સ્થિરે ચ ન શિક્ષિતેયમ પરતીર્થનાથેર જિનેન્દ્ર મુદ્રાપી તવ અન્યા દાસ્તામ. હે જિનેશ્વર પરમાત્મા, આપના અન્ય ગુણોનું ધારણ કરવું તો દૂર રહ્યું, પરંતુ અન્ય દેવો પર્યંકાસન, શિથિલ શરીર, જેની વાત આજે આપણે કરવાની છે, શિથિલ શરીર, શ્લથમ ચ, શ્લથમની વાત કરે છે, શિથિલ થવાની વાત કરે છે. નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ, આપની નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ વાળી આપની મુદ્રાને પણ શીખ્યા નથી. આ ત્રણ બાબતો ધ્યાન માટે, કાયોત્સર્ગ માટે આવશ્યક છે. પહેલું પર્યંકાસન, બીજું શિથિલ શરીર અને ત્રીજું નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ. આ ત્રણેય જરૂરી છે, પણ અત્યારે આપણે તે વિશે વિશેષ ચિંતન નહીં કરીએ. આજે તો આપણે શિથિલ શરીરની વાત કરવી છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો શિથિલ શરીરને અથવા શિથિલીકરણની ક્રિયાને પણ કાયોત્સર્ગ તરીકે ગણે છે. અહીં શિથિલીકરણની ક્રિયા એટલે શરીરને તદ્દન શિથિલ કરી દેવું. યોગ શાસ્ત્રની અંદર જે 84 આસનોની વાત કરી છે, ભિન્ન ભિન્ન આસનો એટલે શરીરની મુદ્રાઓ, શરીરની અલગ અલગ પોઝિશન. પતંજલિ યોગ સૂત્રની અંદર સ્થિર સુખમ આસનમ એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે સ્થિરતાપૂર્વક લાંબા સમય સુધી સુખપૂર્વક બેસી શકાય તેને આસન કહેવાય. આસન માટેની યોગ્યતા માટે તેમણે પૂર્વરૂપ ભૂમિકા રૂપે બે આવશ્યક વ્રતોની વાત કરી છે, યમ અને નિયમ. યમનું પાલન થવું જોઈએ એટલે 5 વ્રતોનું પાલન થવું જોઈએ. નિયમ એટલે સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન, શૌચ એટલે પવિત્રતા, એ બધાનું પાલન થવું જોઈએ. અને આવું પાલન કરનાર આસનમાં સ્થિર રહી શકે. દિવસ દરમિયાન આપણે કાર્યો કરતી વખતે આપણા શરીરને આપણે થકાવીએ છીએ, થાકવા લાગે છે. સ્નાયુઓ અને શરીરના અંગો તણાવગ્રસ્ત થાય છે, ટેન્શન થી ગ્રસ્ત થાય છે. તેને દૂર કરવા માટેની આ ક્રિયા, જેને શિથિલીકરણની ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. આપણે આસનોની વાત કરતા હતા. એક આસન, જે આસનની આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે, પદ્માસનની વાત આપણે કરેલી છે, પર્વતાસનની વાત કરી છે, સુખાસનની વાત કરેલી છે, વજ્રાસનની વાત કરેલી છે, બીજા ઘણા બધા આસનો છે. ચક્રાસન છે, હલાસન છે, મયુરાસન છે, ભુજંગાસન છે, આવા અનેક આસનો છે. તેમાંનું એક આસન છે શવાસન. શબ એટલે મળદું. મળદું જેવી રીતે પડ્યું હોય તેવી રીતે આપણા શરીરને એકદમ શિથિલ કરીને છોડી દેવું. આ શરીરને રિલેક્સ કરવાની, શરીરના સ્નાયુઓ ઉપરના તણાવને દૂર કરવાની અદ્ભુત પ્રક્રિયા છે, અદ્ભુત ક્રિયા છે.
થાક્યા હોઈએ, કંટાળો આવતો હોય, થોડી વાર શવાસન કરી લેવામાં આવે તો શરીર એકદમ તાજું માજું થઈ જાય, આનંદ આવવા માંડે, સ્ફૂર્તિ આવવા માંડે. એટલે શરીરને તણાવ મુક્ત કરીને થોડા સમય સુધી શબ જેવી પરિસ્થિતિમાં લઈ આવવું, તેનું નામ શવાસન છે. પણ શવાસન કરતી વખતે કેટલીક આપણી ભાવનાઓને એમાં જોડીએ તો આ પ્રક્રિયા વધુ મહત્વની બની જાય છે. શિથિલીકરણ કર્યા વિના પણ કાવસક થઈ શકે. અહીંયા સ્પષ્ટતા અત્યંત આવશ્યક છે. અહીંયા બે બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એક બાબત છે કે કાયોત્સર્ગ અને શિથિલીકરણની ક્રિયા બંને ભિન્ન ક્રિયાઓ છે. શિથિલીકરણ શરીરને શિથિલ કરવાનું, શરીરને તણાવ મુક્ત કરવાનું છે, અને ત્યાર પછી કાયોત્સર્ગ કરવામાં આવે તો કાયોત્સર્ગ વધુ સારો થઈ શકે. પણ શિથિલીકરણની ક્રિયા કર્યા વગર પણ કાયોત્સર્ગ કરવાનો અભ્યાસ આપણે કરીએ તો પણ કાયોત્સર્ગથી અનેક લાભ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે અચૂક પ્રાપ્ત થાય છે. તો આજે આપણે સૌથી પહેલા થોડીક શિથિલીકરણની ક્રિયા કરીશું, ત્યાર પછી કાયોત્સર્ગ કરીશું. શિથિલીકરણની ક્રિયાની આટલી આવશ્યક વાતો શરીર અને મનને શિથિલ કરીને આપણે જે તણાવ દિવસ દરમિયાન કાર્યો કરતી વખતે, કામ કરતી વખતે અનેક પ્રકારના વિચારોને કારણે મન થાકવા માંડ્યું હોય, શરીર થાકવા માંડ્યું હોય, તેમાંથી મુક્ત થઈને આપણે શવાસન શિથિલીકરણની ક્રિયા પૂર્વક શવાસન કરીએ ત્યારે આપણો આ થાક, આપણી મનની અંદર જે તણાવો ઉત્પન્ન થયા છે તેને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. જે જમીન ઉપર સૂઈને કરવાની ઈચ્છા રાખતો હોય તે જમીન ઉપર સૂઈને શિથિલીકરણની ક્રિયા કરી શકે છે. પલંગ ઉપર સૂતા સૂતા આ ક્રિયા કરી શકાશે. ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા પણ થઈ શકશે. પણ સૌથી વધુ ઉચિત એ છે કે આપણે જમીન ઉપર એક શેતરંજી કે કંઈક એવું આસન પાથરી એના ઉપર સૂઈએ ત્યારે શરીરને ચત્તુ રાખવાનું છે. હાથની હથેળીઓ આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવાની છે. બે પગ વચ્ચે લગભગ 1 ફૂટ જેટલું અંતર રાખવાનું છે. પગને પણ શિથિલ છોડી દેવાના છે. તો આપણે આ શિથિલ થવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ કરીએ તે પહેલા સૌ પોતપોતાનું આસન નિર્ધારિત કરી લે, ગ્રહણ કરી લે, ત્યાર પછી આપણે આ ક્રિયાનો પ્રારંભ કરીશું. આ ક્રિયા કરતી વખતે કેટલાક આદેશો આપણે આપણા મનને આપીશું, મન દ્વારા શરીરને આપીશું. આ બાબત બહુ મહત્વની છે કે શરીરનું નિયંત્રણ મન ઉપર છે અને મનના આદેશો શરીર સંપૂર્ણપણે સ્વીકારતું હોય છે. અને મન જ્યારે સંકલ્પપૂર્વક, મન જ્યારે એકાગ્ર થઈને શરીરને આદેશ આપે છે ત્યારે શરીર તે આદેશોને ઝીલીને તે પ્રમાણેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દે છે. આપણે શરીરને આદેશ આપતા જઈશું, શિથિલતાનો, રિલેક્સનો અનુભવ કરીશું અને ધીરે 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 આખા શરીરને શિથિલ કરીશું. અને ત્યાર પછી
એક પ્રકારની જાગૃતિ આવી ગઈ હશે આપણી અંદર. એ જાગૃતિ આપણને કાયોત્સર્ગ કરવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે તેમાં ઉપયોગી નીવડે. બીજી એક બાબત પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે કે જેઓ ઊભા ઊભા કાયોત્સર્ગ કરે છે તેમને પણ કાયોત્સર્ગ કર્યા પછી શિથિલીકરણની આ ક્રિયા કરવાથી ઘણો જ મોટો લાભ થઈ શકે. કેમ કે ઊભા ઊભા કાયોત્સર્ગ કરવા દ્વારા શરીરના કેટલાક અંગો પર જે થોડો ઘણો પણ તણાવ અનુભવાયો હોય તે આનાથી દૂર થાય છે. એટલે કાયોત્સર્ગ કરતા પહેલા અને કાયોત્સર્ગ કર્યા પછી અથવા કોઈ એક વાર પહેલા અથવા પછી. પણ આ નિયમ નથી. એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે શિથિલીકરણની ક્રિયામાં તમને આનંદ આવશે, ગમશે, પણ એના કારણે કાયોત્સર્ગ છોડીને શિથિલીકરણની ક્રિયામાં જોડાઈ જવાનું નથી. માત્ર શિથિલીકરણની ક્રિયા કરવાની નથી. કાયોત્સર્ગ કરવા માટે આપણે એક પ્રકારની અનુકૂળતા, યોગ્યતા ઊભી કરવા માટે આ ક્રિયા કરવાની છે. એટલે શિથિલીકરણની ક્રિયા દ્વારા શારીરિક અને માનસિક લાભો થશે. આત્મિક લાભ તો કાયોત્સર્ગ દ્વારા જ થવાનો છે. એટલે કાયોત્સર્ગની ક્રિયા અને તેનો અભ્યાસ આપણે છોડવાનો નથી. શારીરિક અને માનસિક લાભો તો કાયોત્સર્ગ કરવા દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થવાના છે. પણ ઘણા બધાના મનમાં જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે તે પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા માટે ખાસ કરીને આજે શિથિલીકરણની ક્રિયા એ કાયોત્સર્ગ નથી, છતાં પણ ઘણા બધાઓએ કાયોત્સર્ગને અને શિથિલીકરણની ક્રિયાને એક મેક કરી દીધું છે. તે સમજવા માટે આપણે પહેલા શિથિલીકરણની ક્રિયા કરીશું. તો સૌ પોતપોતાનું આસન ગ્રહણ કરી લીધું હશે. જેઓ જમીન ઉપર નીચે શેતરંજી પાથરીને કરી શકતા હોય તે ઉત્તમ છે. ચત્તા સુવાનું છે. હાથની હથેળી આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખવાની છે. બે પગ વચ્ચે 1 ફૂટ જેટલું અંતર રાખવાનું છે અને મન દ્વારા શરીરને આદેશ આપવાનો છે. હું આદેશ આપતો જઈશ, તમે એ પ્રમાણે તમારા મન દ્વારા શરીરને આદેશ આપતા જશો. સૌ પ્રથમ શેતરંજી ઉપર, દરી ઉપર, જમીન ઉપર બિછાવીને ચત્તા સુવાનું છે. શરીર શિથિલ કરવાનું છે, રિલેક્સ થવાનું છે. બે પગની વચ્ચે 1 ફૂટ જેટલું અંતર રાખવાનું છે. શરીરના પ્રત્યેક અંગોને શિથિલ કરવા માટેની આ ક્રિયા છે. સૌથી પહેલા મનને જમણા પગના અંગૂઠા પાસે લઈ જાઓ. જમણા પગના અંગૂઠાની માંસપેશીઓ, નસ, સ્નાયુઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. પગના અંગૂઠાની માંસપેશીઓ, રક્તવાહિનીઓ, સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ ગયા છે. અનુભવ કરો, શિથિલ થયા છે. મનના આદેશ પ્રમાણે શરીર કાર્ય કરે છે. મન દ્વારા શરીરને આદેશ આપો. જમણા પગની આંગળીઓ તરફ મનને લઈ જાઓ અને આદેશ આપો. જમણા પગની 4 આંગળીઓના સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ રહ્યા છે, શિથિલ થઈ રહ્યા છે, શિથિલ થઈ રહ્યા છે. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. પગના પંજો અને પગના સ્નાયુઓ
ઘૂંટી જમણા પગના એડીની તરફના સ્નાયુઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલ થઈ ગયા છે. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગયા છે. મનને જમણા પગના ઢીંચણની નીચેના સ્નાયુઓ તરફ લઈ આવો. પગની ઘૂંટીઓ, સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ, રક્ત સંચાર શિથિલ થઈ રહ્યો છે, શિથિલ થઈ રહ્યો છે. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગયો છે. રિલેક્સ, રિલેક્સ, રિલેક્સ. મનને ડાબા પગના અંગૂઠા તરફ લઈ આવો. આદેશ આપો, અંગૂઠાના સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગઈ છે. સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ ગયા છે. ડાબા પગના અંગૂઠાના સ્નાયુ, રક્તવાહિની શિથિલ થઈ ગઈ છે. ડાબા પગની ચારેય આંગળીઓના સ્નાયુઓ, રક્તવાહિની શિથિલ થાઓ. આદેશ આપો, પૂર્ણ મનોયોગથી આદેશ આપો, શિથિલ થઈ ગયા છે. થાઓ. શિથિલ થઈ ગયાનો અનુભવ કરો. પગની પાની, પગના ઉપરનો ભાગ, એડી, ઘૂંટી આદેશ આપો. તમામ પગના તમામ અંગો, તેના સ્નાયુઓ, રક્તવાહિની શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગયા છે. રિલેક્સ થઈ ગયા છે. મનને ડાબા પગને ઢીંચણ નીચેના સ્નાયુઓ દ્વારા આદેશ આપો. સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ, ત્વચા એટલે ચામડી, ચામડીની અંદરની તમામ રક્તવાહિનીઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. મનના આદેશ અનુસાર ડાબા પગના ઢીંચણની નીચેના સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ ગયા છે. અનુભવ કરો, શિથિલતાનો, રિલેક્સનો, તદ્દન રિલેક્સનો અનુભવ કરો. જમણા પગના ઢીંચણની ઉપરના સ્નાયુઓ થાપાનો ભાગ, જંઘાનો ભાગ, તેની અંદરના સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. રિલેક્સ, રિલેક્સ, રિલેક્સ. અનુભવ કરો, શિથિલ થઈ ગયા છે. જમણા પગના થાપાનો ભાગ, જંઘાનો ભાગ શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. રિલેક્સ નો અનુભવ કરો. તેવી જ રીતે ડાબા પગના ઢીંચણ ઉપરના સ્નાયુઓ, જંઘા, થાપાનો ભાગ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, રિલેક્સ થાઓ. શરીર મનના આદેશ અનુસાર વર્તે છે. શરીર મનના આદેશોને પૂર્ણપણે ગ્રહણ કરે છે. અનુભવ કરો, શિથિલતાનો, શિથિલતાનો અનુભવ કરો. રિલેક્સનો અનુભવ કરો.
મનને નાભી અને નાભીના નીચેના તમામ અવયવો, શરીરના આંતરિક અવયવો, શરીરની આંતરિક રચનાઓ તમામ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. નાભીથી નીચેનો સંપૂર્ણ ભાગ શિથિલ થઈ ગયો છે. નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, યકૃત, જઠર, પિત્તાશય, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો. રિલેક્સ. સંપૂર્ણપણે પેટનો અને પીઠનો ભાગ શિથિલ થઈ રહ્યો છે, શિથિલ થઈ રહ્યો છે, શિથિલ થઈ રહ્યો છે. છાતી, પાંસળીઓ, હૃદય, ધમની શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. પીઠનો ભાગ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. અનુભવ કરો શિથિલતાનો. શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. શરીરના આંતરિક અંગો શિથિલ થઈ ગયા છે. મનને જમણા હાથની હથેળી પર લઈ આવો. અંગૂઠો, આંગળીઓ, હથેળી, પંજો, કાંડું, હાથ, કોણી, બાજુબંધ અને ખભા સુધીના તમામ સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ, ત્વચા અને ત્વચાની અંદરની સંરચના શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો. શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. ડાબા હાથની આંગળીઓ, અંગૂઠા, હથેળી, પંજો, કાંડું, હાથ, કોણી, બાજુબંધ, ખભો, તમામ સ્નાયુઓ, રક્તવાહિનીઓ, ત્વચા અને ત્વચા સાથે જોડાયેલા કોષો, શરીરના તમામ કોષો શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો કે શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. મનને કંઠના સ્થાને લઈ આવો. ગળું, ગરદન, તેની સાથે સંકળાયેલા તમામ સ્નાયુઓ, કોષો, માંસપેશીઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો. શિથિલ થઈ ગયા છે. ગળું, ગરદન, સ્વરપેટી, શ્વાસ નળી બધા જ અંગો શિથિલ થઈ ગયા છે, રિલેક્સ થઈ ગયા છે. રિલેક્સનો અનુભવ કરો. મનને દાઢીના ભાગ તરફ લઈ આવો. દાઢી સાથે સંકળાયેલા સ્નાયુઓ, કોષો, રક્તવાહિની શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. હોઠ, નીચેનો હોઠ, ઉપરનો હોઠ, જીભ, પડજીભી, ગળું, ગળા સાથે સંકળાયેલા તમામ સ્નાયુઓ શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો. મૂછ, મૂછનો ભાગ, નાકના છિદ્રો, નાક,
ડાબો અને જમણો ગાલ, આંખની પાંપણો, આંખ, આંખને સ્નાયુઓ, ભ્રમરો, કપાળ, કાન અને કાનની અંદરના અવયવો શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. કપાળ, મસ્તકનો ઉપરનો ભાગ, મગજની અંદરની સંરચના, તેની સાથે જોડાયેલા અબજો કોષો શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ. શિથિલતાનો અનુભવ કરો. મનના આદેશ પ્રમાણે મસ્તકનો ભાગ, ભ્રમર, આંખ, આંખના સ્નાયુઓ, કાન, કાનના સ્નાયુઓ, મગજ, અંદરની સંરચના, નાનું મગજ, મોટું મગજ, તેના કોષો, રક્તવાહિનીઓ તમામ શિથિલ થઈ ગયા છે, શિથિલ થઈ ગયા છે. વાળ અને વાળની સાથે સંકળાયેલા કોષો શિથિલ થાઓ, શિથિલ થાઓ, શિથિલ. સમગ્ર શરીર શિથિલ થઈ ગયું છે. પગના અંગૂઠાથી માંડીને મસ્તકની શિખા સુધીનો તમામ ભાગ શિથિલ થઈ ગયો છે. મનને આજ્ઞા ચક્ર પર લઈ આવો. જે સ્થળે આપણે તિલક કરીએ છીએ તે સ્થળે એકાગ્ર થાઓ, એકાગ્ર થાઓ, એકાગ્ર થાઓ. પરમાત્માની પ્રતિમાને ધારણ કરવાની કોશિશ કરો. શરીર મૃતવત પડ્યું છે, સંપૂર્ણ શિથિલ પડ્યું છે. સમગ્ર ચેતના આજ્ઞા ચક્ર પર એકાગ્ર થઈ છે. ત્યાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. પરમાત્માને, અરિહંત પરમાત્માની શ્વેત વર્ણની પ્રતિમાનું દર્શન કરો. સાક્ષાત પ્રતિમા પરમાત્મા સ્વરૂપ બની રહી છે. સાક્ષાત પરમાત્માનું દર્શન થઈ રહ્યું છે. આજ્ઞા ચક્ર પર શ્વેત વર્ણના તેજસ્વી, અત્યંત દેદીપ્યમાન, વિશુદ્ધ, નિર્મળ, નિરંજન, નિરાકાર પરમાત્માનું દર્શન થઈ રહ્યું છે. અનુભવ કરો. ચેતના અને પરમાત્મા એકાકાર થઈ ગયા છે. વિશુદ્ધ એવા પરમાત્માની પરમ કૃપામય ચેતના અત્યંત આનંદ, ઉલ્લાસ અને શાંતિનો અનુભવ કરી રહી છે. ચેતના પરમાત્મામય બની ગઈ છે, તન્મય બની ગઈ છે, એકાગ્ર બની ગઈ છે. ચેતના અને પરમાત્મામાં ભેદ ભૂસાઈ ગયો છે. અનુભવ કરો. શ્વેત વર્ણ, તેજસ્વી વર્ણ, નિરંજન, નિરાકાર, શુદ્ધ, પવિત્ર એવા પરમાત્માની સાથે તન્મય થઈ ગયા છીએ. અનુભવ કરો. ધીરે ધીરે પરમાત્માના પુનઃ દર્શન થઈ રહ્યા છે. ચેતના વિખૂટી પડી રહી છે. ફરી અપૂર્વ શક્તિ, અપૂર્વ શાંતિ
અને અપૂર્વ આનંદ લઈને ચેતના શરીરમાં વ્યાપી રહી છે. અદ્ભુત આનંદ આખા શરીરમાં આજ્ઞાચક્રથી માંડીને શરીરના તમામે તમામ અંગોમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તમામ અંગો પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે હાથનો અંગૂઠો હલાવો, બંને હાથના અંગૂઠા હલાવો. ધીરે ધીરે આંગળીઓ હલાવો. ધીરે ધીરે પગનો અંગૂઠો હલાવો, પગની આંગળીઓ હલાવો. ધીરે ધીરે હવે આંખો ખોલો. એક નવા જ પ્રકારની અનુભૂતિથી આપણે પુનઃ આ સંસારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. અનુભવ કરો, આપનો કાયાકલ્પ થઈ ગયો છે. ધીરે ધીરે અંગો હલાવી તમે હવે બેસી શકો છો, ઊભા થઈ શકો છો, પોતાને ફરી પોઝિશન પર આવી શકો છો. શું થયું પ્રદીપભાઈ? ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા? ઊંઘી ગયા હતા? તમારો અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો પ્રદીપભાઈ. અરે હવે થશે. હરેન્દ્રભાઈ બંધ કરેલા બધાને. ઓકે, અદ્ભુત 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 અનુભવ. સરસ સરસ સરસ. Yes. બોલો, બીજાઓને પૂછો થોડું. હાજી કોઈને બોલવું હોય તો. હાજી, જેને અનુભવ શેર કરવો હોય તો હાથ ઊંચા કરજો. મોન્ટોભાઈ. અને હું સેટિંગ ચેન્જ કરેલું એટલે તમે પોતે અનમ્યુટ થઈ શકશો. ઓકે, તો પેલા હા, આવે પ્રણામ ગુરુજી, અવાજ આવે છે મારી? આ કોણ બોલ્યું? મોન્ટુ પટવા બોલું છું. મારી અવાજ સંભળાય છે? મેં તમારું નામ બોલ્યો નતો, પણ ભલે આવે. અચ્છા, સોરી, ગુરુજી બોલ્યા હતા. અચ્છા, હા બોલો સાહેબ. બસ મારે એટલું જ કેવું છે કે મને યાદ નથી આવતું કે જીવનમાં આવો કોઈ અનુભવ પહેલા કર્યો હોય. એટલે ખરેખર જેમ પ્રદીપે કીધું, અદ્ભુત અનુભવ થયો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. એની પ્રેક્ટિસ અમે સતત કરીશું. હું તો 4 વાર બોલેલો અદ્ભુત. એટલે બીજું કઈ કેવું છે મોન્ટુભાઈ? બસ બસ એટલું જ. ખૂબ ખૂબ આભાર. શબ્દો ઓછા પડે એવા છે. હા બરાબર, એ સાચી વાત છે. તો હવે આવે છે હિનાબેન, હિના જયંત. આવો બેન. પ્રણામ જીતુભાઈ. જીતુભાઈ, હજી શરીર રિલેક્સ નથી થઈ શકતું. પગને ને હાથને ને બધાને સારી એવી તકલીફ હોય છે. માઇન્ડ એમાં ચાલ્યું જાય છે. આપના શબ્દોથી શાંતિ મનને થાય છે, પણ શરીરને હજી અશાંતિ લાગે છે. આપ મૌન છો સાહેબ, આપ મૌન છો સાહેબ. આજે આપણે પહેલી વાર પ્રયોગ કર્યો છે. આવો તમે રોજ જ કરશો ને તો આ બધી જે તકલીફો તમે વર્ણવી એ તકલીફો દૂર થશે. ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રણામ. પછી આવે છે ડોક્ટર પ્રદીપભાઈ શેઠ. આવો ભાઈ. તમારો વિડીયો ચાલુ કરો તો થોડું વધારે સગવડ પડશે. પ્રણામ જીતુભાઈ, પ્રણામ પ્રદીપભાઈ અને સર્વેને. જે ટ્રેડિશનલ યોગની ટીચિંગ છે તેમાં જે શવાસન આવે છે જીતુભાઈ, તેમાં એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન એવું છે, જેમ આપણે
ઓબ્ઝર્વ કરીને અલગ અલગ અંગોને શિથિલ થતા નિહાળ્યા, પણ એમાં એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન એવું છે કે એના પહેલા એમને પહેલા કડક કરવાના અને પછી એમને રિલેક્સ કરવાના. આપના ધ્યાનમાં તો હશે જ એવું, પણ એ બાબત કઈ કમેન્ટ હોય તો. શરીરને તાણ એટલે ખેંચવાનું છે, પગને નીચેની તરફ અને હાથને ઊંચે તરફ. જી એટલે થોડીક શરીરની અંદર સ્ફૂર્તિ આવે. બરાબર છે તમારી વાત? જી. ઓકે. એટલે એની પહેલા કરવું જોઈએ કે પહેલા કરવું જોઈએ, પહેલા કરવું જોઈએ. ઓકે ઓકે, આપણે બીજી વાર કરાવીશું ને ત્યારે એ કરીશું. ભલે ભલે, ધન્યવાદ. ભલે. તો હિનાબેન તમે અનમ્યુટ થઈને બોલજો બેન. આ વિડીયો ચાલુ થાય તો કરજો. વિડીયો ચાલુ છે તમારો? નથી. પ્રદીપભાઈ મેં ઓલરેડી પૂછી લીધું. ઓકે ઓકે, હવે- તમને લોવર કરું છું. મેં lower કર્યું મારો હાથ. બરાબર, સમજી ગયા. ઓકે. તો પછી આવે છે નરેન્દ્રભાઈ મણિયાર. પ્રણામ જીતુભાઈ. પ્રદીપભાઈ કીધું એમ અદ્ભુત તો હતું જ. એક ખાસ ધ્યાન એ રાખવું પડે કે જાગૃતિ વહી ન જાય. વાર નથી લાગતી. જો તમારું શરીરમાં થોડુંક તણાવ વધેલો હોય અને એકદમ રિલેક્સ થઈ જઈએ તો કદાચ જાગૃતિ વહી જાય ખરી થોડા વખત માટે. ના, બરાબર છે, વાત સાચી છે. એટલે જાગૃતિ રાખવાની જ છે. જેટલી તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલી જાગૃતિ પણ થશે અને અનુભૂતિ પણ વધશે. વેરી ગુડ. પછી આવે છે મુક્તાબેન વોરા. આવો બેન, અનમ્યુટ થજો પહેલા બેન. તમારે અનમ્યુટ થવાનું છે બેન. તમે મ્યુટ છો હમણાં. હા, એક્સપર્ટ આવે અનમ્યુટ કરવા માટે. હા, હવે બોલો, હવે બોલો, હવે બોલો. પ્રણામ જીતુભાઈ. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું અને ખરેખર આવું કરવું જ જોઈએ, પણ બન્યું શું કે થોડી વાર થઈને એટલે મારા જે આપણે સ્નાયુ ટાઈટ કરવાના હતા એ થોડા મારા લૂઝ થઈ ગયા, પણ પછી તો મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું અને ખરેખર એવું થયું કે આવું દરરોજ કરવું જોઈએ, એક દિવસ નહીં તારે. અને આનાથી શરીરને બી સારું લાગ્યું અને શવાસનમાં પણ ખૂબ જ મજા આવી તારે. અને ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. ઊંઘી ના જતા નહીં. અને જીતુભાઈના શબ્દો કેવા પ્રિસાઇઝ હતા. એ દરેક સ્ટેપમાં બહુ સરસ સૂક્ષ્મ રીતે કરાવી. બહુ 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 ઇફેક્ટિવ છે. હવે કોણ આવે છે? હવે બધા આવી ગયા? બીજા કોઈને હાથ ઊંચો કરવો? અંશાબેન આંગળી ઊંચી કરે છે. હંસાબેન ક્યાં છે? હા, હંસાબેન શાહ. આવો બેન, અનમ્યુટ થજો પેલા. હવે બોલો. જય જિનેન્દ્ર જીતુભાઈ. હું તો આ ઘણા વર્ષોથી શવાસન કરી રહી છું. એટલે whenever I get upset or something goes wrong, I always do shavasana and I really get relaxed અને સ્ટ્રેસ ને બધું ઓછું થઈ જાય છે. સો હું તો બધાને કહું છું કે જ્યારે બી કંઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તમે આ કરી લો તો ખરેખર ફાયદો થાય છે. બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. એમાં બેન તમે આવવાનું છે નથી કે આવી ગયા? હા, તમે આવો બેન. હા, થેન્ક યુ જીતુભાઈ. ઇવન મેડિકલી ઇટ ઇઝ પ્રૂવડ કે EEG માં પણ ચેન્જીસ થાય છે વન્સ યુ રિલેક્સ. તમે જે શિથિલીકરણ શીખડાયું એમાં EEG માં પણ રિલેક્સેશન, ધ વેવ્સ આર ડિફરન્ટ અને ઇટ હેઝ અ મેનીફોલ્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. પ્રણામ. પ્રણામ. તો આપણે થોડીક કાયોત્સર્ગની વાત કરીશું. આ ક્રિયા શિથિલીકરણની ક્રિયા
એ આપણને શરીરને મનને રિલેક્સ કરે છે. ઘણા બધા સંશોધનો થયા છે અને એ સંશોધનોમાં એક બહુ મહત્વનું સંશોધન એ થયું છે કે તમે શરીરના સ્નાયુઓને શિથિલ કરી દો, તમને ગમે તેટલી અનિદ્રાની તકલીફ હોય, એટલે ઊંઘ ન આવતી હોય, વિચારો ચડી જતા હોય, દવાઓ લેવી પડતી હોય, એવા સમયે તમે શરીરના સ્નાયુઓને, ખાસ કરીને આંખના સ્નાયુ, ગાલ અને બીજા સ્નાયુઓને શિથિલ કરી દેશો, એટલે કે રિલેક્સ કરી દેશો, તો તરત જ ઊંઘ આવવા માંડશે. આપણે અહીંયા જે બહુ મહત્વની વાત એ રાખવાની છે ખ્યાલમાં કે આપણે શિથિલ થયા પછી આપણી સમગ્ર ચેતનાને આજ્ઞાચક્ર પર કેન્દ્રિત કરીને ત્યાં એક એવા શુભ અધ્યવસાયનો અનુસંધાન કરવાનું છે કે જેના દ્વારા આપણા શરીરની અંદર પવિત્રતાનો સંચાર થાય. એ પવિત્રતાનો સંચાર જ્યારે આપણે આ શિથિલીકરણની ક્રિયા પૂર્ણ કરીને જ્યારે ફરી પાછા રૂટીનમાં આવે ત્યારે એનો અનુભવ કરી શકીએ. એટલે સમગ્ર ક્રિયા દરમિયાન જાગૃત રહેવું બહુ જ આવશ્યક છે. શરૂઆતના દિવસોમાં કદાચ ઊંઘ આવી જશે, અથવા જેમને બહુ જ વિચાર કરતા હોય, ઊંઘ ન આવતી હોય, એવા દરેકને આ ક્રિયા કરતા કરતા ઊંઘ આવી જશે. પણ જેમ જેમ ક્રિયા કરતા જશો તેમ તેમ એ તકલીફ ઓછી થતી જશે. અને બીજી એક વાત કે આપણી જે શારીરિક સ્થિતિ છે તે સ્થિતિમાં આપણી જે ડીપ રેસ્ટ, ગાઢ નિદ્રા, એ ગાઢ નિદ્રાનો સમય બહુ જ ઓછો હોય છે. મોટા ભાગે આપણે તંદ્રામાં હોઈએ છીએ, એટલે થોડા જાગતા, થોડા ઊંઘતા, સ્વપ્ન અવસ્થા, સ્વપ્ન જોતા હોઈએ, એટલે શરીરને જેટલો આરામ મળવો જોઈએ તેટલો આરામ મળી શકતો નથી. જો આપણે ડીપ રેસ્ટ એટલે ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ તો શરીરને સંપૂર્ણ આરામ મળી જાય. 3 કલાકની ગાઢ નિદ્રાથી 24 કલાક તમે સારી રીતે કાર્ય કરી શકો. એટલે શરીરને આવશ્યક છે 3 કલાકની ગાઢ નિદ્રાનો. એ ગાઢ નિદ્રાનો અનુભવ જાગૃતિપૂર્વક આ શિથિલીકરણની ક્રિયામાં આપણે કરી શકીએ છીએ. આ શિથિલીકરણની ક્રિયા પછી તમે કાયોત્સર્ગ કરી શકો. કાયોત્સર્ગ કરતી વખતે તમને આમાં વધુ આનંદ આવશે, વધુ એકાગ્ર બની શકીશું, વધુ સારી રીતે કાયોત્સર્ગ કરી શકીશું. કાયોત્સર્ગનો સંબંધ આપણે સૌથી પહેલા આજે શરૂઆત કરી ત્યારે કહ્યું હતું કે એ તપ છે. કાયાનો ઉત્સર્ગ કરવો એ તપ છે, આભ્યંતર તપ છે, આંતરિક તપ છે. એ તપ દ્વારા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. પણ જ્યારે આપણે કાયોત્સર્ગ કરીએ છીએ ત્યારે બીજા બધા ધ્યાન કરતા આ ધ્યાન વિશિષ્ટ કોટીનું છે, તે સમજવાનું છે, તેનો આપણે અનુભવ કરવાનો છે. એટલે આપણે તસ્સૌત્રી કરણીનમ સૂત્રની વાત 2-3 વાર કરી ચૂક્યા છીએ, પણ એને આજે થોડીક વધુ તાત્વિક રીતે વાત કરવી છે કે જેમ જેમ કર્મની નિર્જરા થાય, એટલે પાયચ્છિત્તિકરણેણમ એવો શબ્દ પ્રયોગ્યો છે. તેનું કારણ એટલું જ છે કે પ્રાય કરીને ચિત્તને વિશુદ્ધ કરવા માટે આપણે કાયોત્સર્ગ કરીએ છીએ. આપણું પહેલું લક્ષ્ય છે કે ચિત્તને દોષોથી મુક્ત કરવાનું છે. હવે દોષ કયા કયા છે? મિથ્યાત્વ નામનો સૌથી મોટામાં મોટો દોષ આપણા મનની અંદર પડેલો છે. એ મિથ્યાત્વના દોષને દૂર કરવાનું કાર્ય કાયોત્સર્ગ કરે છે. એટલે કાયોત્સર્ગથી જે કર્મ નિર્જરા કહી, કાયોત્સર્ગ તપ છે, એ તપથી જે કર્મ નિર્જરા કહી, એ કઈ કર્મ નિર્જરાનું સૌથી પહેલો પ્રારંભ ક્યાંથી થાય છે? તો કહે છે કે કર્મ નિર્જરા સૌથી પહેલા જ્યારે કાયોત્સર્ગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી મિથ્યા દ્રષ્ટિ હણાવવા માંડે છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે મિથ્યાત્વ નામનું મોહનીય કર્મનો ક્ષય થવા માંડે છે, નિર્જરા થાય છે. ઘણા બધાના મનની અંદર એ પ્રશ્ન હોય છે કે
જ્યાં સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ પડી હોય ત્યાં સુધી શુભ કાર્ય કરતા હોઈએ તો કેટલું પુણ્ય બંધાય અને કેટલી નિર્જરા થાય. મિથ્યા દર્શનની અવસ્થામાં જે શુભ કાર્ય કરીએ તેનાથી જે નિર્જરા થાય તે અકામ નિર્જરા કહી છે. નિર્જરા કરવાનો ભાવ જ નથી હોતો ત્યાં, અને નિર્જરા થાય એટલે અકામ નિર્જરા થાય. એટલે બહુ બધો ખર્ચો કરીને આપણે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને કોડી ખરીદી આવીએ એવી પરિસ્થિતિ છે. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ પડ્યું છે ત્યાં સુધી લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને કોડી ખરીદીને લાવીએ તો આપણને લોકો મૂર્ખા કહે. તો એવી પરિસ્થિતિ મિથ્યાત્વની અવસ્થામાં છે. પણ જ્યારે કાયોત્સર્ગ કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલો પ્રહાર મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઉપર થાય છે. આપણી મિથ્યા દ્રષ્ટિ હણાય છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ ની નિર્જરા થાય છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કર્મની નિર્જા. આ પહેલો લાભ આપણને થાય છે. બીજો લાભ થાય છે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય એટલે કર્મ નિર્જરાની સ્થિતિ પ્રબળ બની જાય. એક મિથ્યા દ્રષ્ટિ જે કર્મ નિર્જરા કરે તેના કરતા અસંખ્ય ગુણ વધુ કર્મ નિર્જરા કરે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ. એટલે જેમ જેમ કાયોત્સર્ગનો આપણે વારંવાર મેં વાત કરી છે કે કાયોત્સર્ગનો અભ્યાસ નિરંતર કરતા રહેવું અને ભાવપૂર્વક કરતા રહેવું તો સમ્યક દ્રષ્ટિ આપણી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય. તે સમયે અસંખ્ય ગુણ નિર્જરા વધી જાય. એટલે જે નિર્જરા અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ તેના કરતા અસંખ્ય ગુણી નિર્જરા વધી જાય. અને એમાંથી પણ જો આપણે આગળ વધીએ અને દેશવીરતિ તરફ આગળ આવી જઈએ તો પાછી નિર્જરા અસંખ્ય ગુણ થઈ જાય. એટલે અસંખ્ય ગણી વધુ નિર્જરા આપણે કરી શકીએ. તમે જ્ઞાન પાંચમીના ચૈત્ય વંદનમાં સાંભળ્યું હશે કે જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કરે કર્મનો છે, અજ્ઞાનીને વર્ષ અનંત લગે. જે જ્ઞાની શ્વાસોચ્છ્વાસની અંદર કર્મનો ક્ષય કરે તેટલા જ કર્મનો ક્ષય કરતા અજ્ઞાનીને અનંત વર્ષો વીતી જાય. કર્મ ક્ષય કરવાની જે સ્થિતિ છે એ બંનેની ભિન્ન થઈ જાય છે. એક શ્વાસોશ્વાસમાં એટલા બધા કર્મોનો ક્ષય કરી નાખે છે કારણ કે દ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ છે, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, વ્રતાચરણ છે અને જાગૃતિપૂર્વક ક્રિયા થઈ રહી છે. એટલે કાયોત્સર્ગની અંદર જે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી હતી કે દેહની જડતા દૂર થાય, મતિની જડતા દૂર થાય, સુખ દુઃખની તિતિક્ષા વધે, અનુપ્રેક્ષા વધે, એકાગ્રતાનો ભાવ આવે અને દેહાધ્યાસ નાશ પામે. તેની વાત આપણે આજે કરવી છે થોડી ઘણી. થોડો ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ આપણે થોડો ટાઈમ લઈશું આજે. એમ કરતા કરતા ચારિત્ર પાલન કરવાનું મન થાય. અહીંયા એક બહુ જ અગત્યની વાત મારે કરવી છે કે હું કહું અને તમે ચારિત્રનું પાલન કરો તેમાં હજુ કોઈના પ્રભાવની અસર જોવા મળે અને એ અસર બહુ લાંબો સમય રહે પણ ખરી અને ન પણ રહે. પણ સ્વયં જ્યારે તમે ચારિત્રનું પાલન કરવા લાગો એટલે કે જ્યારે દેશવીરતિ આવે અને દેશવીરતિ આવતા સાથે જ તમારા મનની અંદર ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે ખરું તો પરમાત્માના ચરણે રહીને આ જીવનની સાધના કરવી, આ જીવનમાં સાધના કરવી એ જ સાચું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. એટલે પ્રત્યેક શ્રાવકના મનોરથ એ હોય કે હું ચારિત્ર ગ્રહણ કરું. હું દ્રવ્ય ચારિત્ર ગ્રહણ ન કરી શકું તો કઈ નહીં પણ ભાવ ચારિત્ર તો અવશ્ય ગ્રહણ કરવું. હવે અહીંયા જે ચારિત્ર પાળનાર છે એ ચારિત્ર પાળનારની પરિણતિ જઘન્ય પરિણતિ હોય તો પણ બીજા બધા કરતા અસંખ્યાત ગુણ નિર્જરા કરે અને ઉત્તરોત્તર ગુણસ્થાનકની વૃદ્ધિ થતા થતા તો એ અસંખ્યાત ગુણ નિર્જરાની વૃદ્ધિ થતી જાય. તમે જુઓ કે શપક શ્રેણી માંડે એટલે માત્ર 48 મિનિટની અંદર સમગ્ર ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી નાખે. કેટલી અદ્ભુત વાત છે. કારણ કે નિર્જરાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, અંદર ભાવનાનો ધોધ તીવ્ર બની ગયો છે, આનંદ અને ઉલ્લાસનો જે
પ્રકર્ષ થાય છે એ પ્રકર્ષનો આ લાભ છે. એટલે જેમ જેમ આપણી શુદ્ધિ વધતી જાય, જેમ જેમ આપણા કાયોત્સર્ગની સ્થિતિ વધતી જાય, કાયોત્સર્ગનો અભ્યાસ વધતો જાય, તેમ તેમ આપણે અનંત ગુણ વિશુદ્ધ થતા જઈએ, અનંત ગણા વિશુદ્ધ થતા જઈએ, પવિત્ર થતા જઈએ. અને એમ કરતા કરતા આપણને આપણા પોતાના આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થાય. આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થયું છે એવી આપણને પ્રતીતિ ક્યારે થાય? ઘણા બધા કે ભાઈ મેં આંખો બંધ કરીને મને આત્માનો અનુભવ થઈ ગયો, અથવા ઘણા બધા એમ કે વર્ષો સુધી આંખો બંધ કર્યા કરી પણ આત્મા જેવું કઈ અનુભવાયું નહીં. બંને વાત સાચી છે, પણ બંનેના લક્ષ્ય જુદા છે, બંનેની પ્રક્રિયા જુદી છે. આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થાય ત્યારે જે સ્થિતિની અનુભૂતિ થાય છે તે માટે કે જ્યારે તમે તમારા આત્માનો અનુભવ કરો છો ત્યારે મહાનિધિ, નિધિ એટલે ભંડાર, નિધાન જેને કહેવામાં આવે છે, કે જમીનમાં દાટેલો રત્નનો ચરુ મળે અને જે આમ ઉલ્લાસ આખા જીવનની અંદર ક્યારેય ન અનુભવ્યો હોય એવો અનુભવ થાય, તેનું નામ છે મહાનિધિની પ્રાપ્તિ. જે દિવસે, જે ક્ષણે આપણને આપણા અંતરાત્માનો સંસ્પર્શ થાય, આત્માનુભૂતિ થાય, આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય, ત્યારે અવર્ણનીય આનંદ, ભાવોલ્લાસ, અધ્યાત્મનો પ્રાસાદ મહેલ આખો ચણાઈ જાય એટલો બધો જબરજસ્ત આનંદ થાય. એવી ક્ષણની આપણે પ્રતીક્ષા માટે કાયોત્સર્ગ કરવાનો છે. આપણે સ્વયં એવા કોઈક નિધાનને, એવી કોઈ નિધિને શોધી કાઢીએ. એ માટે અભ્યાસ એ આવશ્યક છે. અને આ માટે જે કાયોત્સર્ગ છે એ કાયોત્સર્ગનો એક બીજો મોટો લાભ વર્ણવ્યો કે વિશોહીકરણેન, વિશુદ્ધ થતા દઈએ છે આપણે. આખી પ્રક્રિયા મારે વર્ણવવી છે, જે આવતા આપણા કાયોત્સર્ગના સ્વાધ્યાયમાં આપણે લેવાના છે કે કેવી રીતે આખી પ્રક્રિયા ઘટે છે. આખી પ્રક્રિયા બહુ જ સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયા છે, વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે કે કેવી રીતે આ પ્રક્રિયા ઘટી શકે. એમાંથી આપણે સૌએ પસાર થવાની કોશિશ કરવાની છે અને બહુ સરળ છે. જેમ જેમ આપણે એ સમજતા જઈશું તેમ તેમ આપણને એની અનુભૂતિ વધતી જશે. એટલે આત્માની નિર્મળતા અને ચિત્તની શુદ્ધિ. આત્માની નિર્મળતા એટલે આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મોનો ક્ષય કરતા જવાનો છે. ચિત્તની શુદ્ધિ એટલે ચિત્તના વિકારો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ, નપુંસક વેદ, જે આપણે નો કષાયની વાત પ્રશ્નમાં પૂછાઈ હતી કે નો કષાય શું કહેવાય. તો જે કષાય જેવા અને કષાયોને ઉત્પન્ન કરવામાં નિમિત્ત બને તેને નો કષાય કહેવાય. એટલે કષાય નથી પણ કષાયને જેવા છે અને કષાયોને ઉત્પન્ન થવામાં નિમિત્ત બને. હાસ્ય એ કષાય નથી પણ હાસ્યના કારણે કોઈકને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, કોઈકને માન ઉત્પન્ન થાય, કોઈક માયા કરવા માંડે કે મેં કેવા હસાવ્યા, મેં કેવું સરસ કર્યું, મેં આવું ખોટું બોલીને મેં લોકોને અચંબામાં નાખી દીધા. આવા બધા જે કષાયો ઉત્પન્ન થાય તે હાસ્યમાંથી થાય, રતિમાંથી થાય, અરતિમાંથી થાય, ભયથી થાય, શોકથી થાય, સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ અને નપુંસક વેદથી થાય. આ બધા જ જે બધી વૃત્તિઓ છે તેનાથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કષાય જેવા નથી પણ કષાય જેવા છે. આપણે કષાય નથી પણ કષાય જેવા છે, તેથી તેને નો કષાય કહે છે. એ બધાની જે આપણી ચિત્તની અંદર મલિનતા પડી છે એ ચિત્તની મલિનતાને દૂર કરવાનું કાર્ય આ કાયોત્સર્ગ કરે છે. એટલે કાયોત્સર્ગ એ એક રીતે આપણા માટે આત્મિક સ્નાન છે. જેવી રીતે રોજ નાહીએ છીએ તેવી રીતે રોજ કાયોત્સર્ગ કરવો જોઈએ. માનસિક વિશુદ્ધિ કરવા માટે કાયોત્સર્ગ એક બહુ જ ઉત્તમ સાધના પદ્ધતિ છે, અદ્ભુત સાધના પદ્ધતિ છે. જો આપણે શરૂઆત કરી છે
હજુ આપણે ઘણા બધા ઊંડા ઉતરવાનું છે. આપણે આ વિશુદ્ધિ આપણા પોતાની શુદ્ધિ કરવાની છે, વિશેષ રૂપે શુદ્ધિ કરવાની છે. તેના માટે 3 ભાવના ભાવવાની છે. એ 3 ભાવનાની વાત હવે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં કરીશું. અહીંયા આપણે આજનો સ્વાધ્યાય સમાપ્ત કરીશું. આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં ભાવનાની વાત કરીશું અને પ્રક્રિયાની વાત કરીશું. પ્રણામ જીતુભાઈ. એક બે ક્વેશ્ચન પણ આવે છે. મને પણ એક ક્વેશ્ચન છે અને તમારે 2 અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે, કાલની અને 28મી તારીખની. કયા સિક્વન્સમાં કરવું છે બધું? પહેલા હું એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં. હાજી. આવતીકાલે પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રી નંદીઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબનું પ્રવચન છે. વિજ્ઞાન, જૈન દર્શન અને વિજ્ઞાન એ પ્રવચન શૃંખલા ચાલી રહી છે. આવતીકાલે એક બહુ જ મહત્વના વિષય ઉપર આચાર્ય દેવ શ્રી નંદીઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ વ્યાખ્યાન આપવાના છે. ઈંડા અને માંસાહાર તે શાકાહાર ગણી શકાય કે ન ગણી શકાય, એવા ઘણા બધા પ્રચારો અત્યારે થઈ રહ્યા છે. એ પ્રચારોની સામે વૈજ્ઞાનિક તથ્યો શું છે, ધાર્મિક તથ્યો શું છે, તેની વિસ્તૃત છણાવટ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રી નંદીઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આવતીકાલે કરશે. શુક્રવારે 28મી તારીખે ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે 8 વાગે, એટલે રાત્રે 8 વાગે, જૈન દર્શન, જૈન આગમોનું તુલનાત્મક અધ્યયન, જેનું બીજું વ્યાખ્યાન. પહેલું વ્યાખ્યાન એક થઈ ચૂક્યું છે, એ યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે, તમે સાંભળી શકશો. જૈન આગમોનું તુલનાત્મક અધ્યયન આપણા સમગ્ર જ્ઞાનનો સ્ત્રોત, એટલે આપણી પાસે જે અત્યારે જ્ઞાન છે, જેની આપણે ચર્ચા કરી, કાયોત્સર્ગની વાત કરી. આ કાયોત્સર્ગની બધી જ વાતો આગમથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્માની વાણી છે, શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવેલી છે, એ બધી જ વાણી આગમમાં છે. એ આગમનું તુલનાત્મક અધ્યયન બહુ જ મહત્વનો વિષય છે. તેના ઉપરનું બીજું વ્યાખ્યાન શુક્રવારે ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે 8 વાગે, એમાં પણ આપ સૌ જોડાશો. અને ત્યાર પછી શનિવારે સવારે પ્રશમરતિ પ્રકરણનો સ્વાધ્યાય. બરોબર. તો મારા સિવાય બીજા 2 પ્રશ્નો છે, તો બીજા પેલા લઈ લઈએ. મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ અનમ્યુટ થઈને બોલજો. જીતુભાઈ ક્યાં ગયા? પ્રણામ જીતુભાઈ. બોલો. આપે હમણાં કહ્યું કે જેમ જેમ ચારિત્રનું પાલન કરીએ તેમ તેમ દેશ વીરતી, એ જરા ફરીવાર થોડું સમજાવશો? તેમ તેમ આપણે દેશ વીરતીમાં જઈ શકીએ. નહીં, આપણે ક્રમ એ લીધો. આપ મ્યુટ છો. ના, બસ સંભળાય છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે કે મિથ્યા દર્શન કર્મનો ક્ષય થાય, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય, ત્યાંથી આગળ વધીએ એટલે દેશવીરતી આવે. અને દેશવીરતીનું આચરણ કરતી વખતે આપણા મનોરથ એવા હોય કે હું સર્વવીરતી ગ્રહણ કરું, એવો ભાવ જ્યારે વધે ત્યારે આપણે દ્રવ્ય ચારિત્ર અને ભાવ ચારિત્ર તરફ આગળ વધીએ. જ્યારે આપણું દ્રવ્ય ચારિત્ર અને ભાવ ચારિત્રનું પાલન થતું હોય ત્યારે અનંત ગુણ નિર્જરા થાય. એટલે સૌથી વધુ નિર્જરા ચારિત્રનું પાલન કરતી વખતે થાય. એટલે ચારિત્રનું પાલન તરફ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. અચ્છા, પતી ગઈ. અચ્છા, તો પછી આવે છે પ્રવીણભાઈ. આવો ભાઈ, તમારો વિડીયો બંધ છે, તો હવે આવે છે. પ્રણામ જીતુભાઈ અને પ્રણામ પ્રદીપભાઈ. મારો એક જ પ્રશ્ન છે કે આપે જે સુતા સુતા કરાવડાઈ શરીરની શિથિલતા, એવું જ આપણે બેઠા બેઠા કરી શકીએ કે નહીં?
કારણ કે કરી શકાય ને બસ હા કારણ કે થેન્ક યુ પછી હવે હર્ષિદાબેન નો હાથ ઊંચો હતો એ નીચો થઈ ગયો કે હર્ષિદાબેન કઈ પ્રશ્ન હતો કે મહેન્દ્રભાઈ ને પાછો આવું છે? તો મારો એક પ્રશ્ન છે સાહેબ, અવાજ ક્યાંથી આવે છે? મારો એક પ્રશ્ન છે જીતુભાઈ, તમે કહ્યું કે અહીંયાથી કર્મની નિદ્રા થાય છે, એ આપણે મન વચન કાયાનો પહેલેથી જ વસાવી દઈએ છીએ એટલે ત્યાં જ ભેદના એ મોટામાં મોટું મિથ્યાત્વ એ જ મોટામાં મોટું મિથ્યાત્વ એને આપણે દૂર કરીએ છીએ ને મન વચન કાયા એને દૂર કરીએ છીએ, એ જ મોટામાં મોટી આપણી સાધનાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ છે અને એને લીધે સકામ નિદ્રા શક્ય બની જાય છે. હા બરાબર છે. ઓકે, તો હવે બીજા કોઈના હાથ ઊંચા નથી સાહેબ? તો અંતિમ મંગલ કરીએ આપણે. હજી બધા લાસ્ટ ચાન્સ આપી કઈ હોય તો? કોઈ છે નહીં. વિનાબેન તમે અનમ્યુટ થયા કોઈ કારણસર? હા નહીં, અચ્છા આ તો અંતિમ મંગલ લેજો સાહેબ. શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવન્તુ કૃતગણા દોષા પ્રયાન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખીર્ભવતુ લોક ઉપસર્ગાક્ષયં યાન્તિ ચિત્યન્તે વિઘ્નવલ્લયા મન પ્રસન્નતામેતે પૂજ્યમાને દિનેશ્વરે સર્વમંગલ માંગલ્યં સર્વકલ્યાણ કારણં પ્રધાનં સર્વધર્માણાં જૈનમ જયતિ શાસનમ. કાંતિલાલભાઈ તમે જરા મોડા આવ્યા, કઈ કેવું છે? અન્વિત થઈને કેવું? કાંતિભાઈ નહીં ને? અચ્છા, હેલો હેલો બોલો. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે ભાઈ. સંભળાય છે? હા યસ સંભળાય છે, બોલો. તો એક તો એ હતું કે ગુરુવારનું વ્યાખ્યાન છે ને આપણું પ્રવચન, ગુરુવારે કાયોત્સવ છે. એનાઉન્સમેન્ટ ગુરુવારે કાયોત્સવ છે ને? હા ગુરુવારે કાયોત્સવ એ રહી ગયું. બીજો મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે નિદ્રાને કર્મનું એટલે કે પાપનું કારણ ગણવામાં આવ્યું છે અને આપણે અહીંયા નિદ્રા દ્વારા શિથિલીકરણ કરીએ છીએ, નિદ્રા જેવું પોસ્ચરમાં, તો એ કઈ રીતે સમજવાનું? ડબલ વેસ્ટ થાય છે. નહીં, ફરી પૂછો ને. નિદ્રા છે એને પાપનું કારણ, નિદ્રાને પાપનું કારણ ગણવામાં આવે છે, એ પાપના પ્રકારો છે. બરાબર. હા, તો આપણે ગાઢ નિદ્રા માટે આ શિથિલીકરણ ઉપયોગી છે એવું કહીએ છીએ, તો એ ગાઢ નિદ્રા છે એ પાપનું કારણ છે કે એ એલાઉડ છે? હા, હવે નિદ્રા આપણા જે 5 પ્રકારની નિદ્રાની વાત કરી છે, જે દર્શનાવર્ણીય કર્મ છે, તે દર્શનાવર્ણીય કર્મમાં નિદ્રા, પ્રચલા, પ્રચલા પ્રચલા અને ધ્યાન વૃત્તિ, એ 5 નિદ્રાઓની છે. એમાં જે નિદ્રા છે એને ગાઢ નિદ્રા કહી છે. ગાઢ નિદ્રા એટલે એટલા બધી ઊંઘણસી જેને કહીએ, એ ઊંઘણસી થઈ જવું તે. અને આપણે જે ગાઢ નિદ્રાની વાત કરીએ છીએ તે શરીરને સ્ફૂર્તિમાન બનાવવા માટે આવશ્યક એટલી જ નિદ્રા લેવી, તે અર્થમાં ગાઢ નિદ્રા લીધેલી છે. આ ઘણા બધા લોકો, જેમ આપણે કુંભકર્ણની વાત કરીએ છીએ કે જે આ 6 મહિના સુધી સૂઈ હતો, તો એ જે છે ગાઢ નિદ્રા કહેવાય. એ અતિશય પાપનું કારણ છે, એના કારણે એવી નિદ્રા આવે. આપણે અહીંયા જે નિદ્રા કરીએ છીએ થવા માટે જેટલી આવશ્યક છે તેટલી, બાકીની બધી જ નિદ્રાઓથી પર રહે.
એટલે કે બેઠા બેઠા ઊંઘી જવું, ચાલતા ચાલતા ઊંઘ આવવા માંડે, અલંકરણ કરતા ઊંઘ આવે, તો એ બધું પાપના કારણે આવું બને છે. એવું ન થાય એટલા માટે આપણે કાયોત્સર્ગ કરીએ છીએ અને એનાથી આપણે એ કર્મોની નિર્જરા થાય છે અને એ નિર્જરા થવાને કારણે એ નિદ્રાઓ, જે ખોટી નિદ્રાઓ છે, એ નિદ્રાઓ ઓછી થતી જાય છે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મારે બધાને એક જ ભલામણ કરવી છે કે આ યુટ્યુબમાં ફરીથી જોઈ લેજો 1 કે 2 વાર, તો ફળશે વધારે. બધા પતી ગયા લાગે છે. કેમ કશું બોલતા નથી? હજુ શિથિલીકરણમાં જ છે તેજસભાઈ? પ્રણામ જીતેન્દ્રભાઈ. ના, હું બસ આજે બધું સાંભળતો હતો. સરસ હતું આજનું, એકદમ જ ઓકે, અદ્ભુત અદ્ભુત અદ્ભુત. મને ખાલી એમાં એક ક્વેશ્ચન હતો, એ તમે કહેતા હોય તો હું પૂછી જોઉં અત્યારે. કોઈ એવું હોય તો પછી આપણે ફોન ઉપર વાત કરી લઈશું. અચ્છા, ઓકે, શ્યોર, થેન્ક યુ. બધા મ્યુટ થઈ જાઓ, ઘરમાંથી અવાજ આવે છે. મ્યુટ થઈ જાઓ, બધા મ્યુટ થઈ જાઓ, મ્યુટ થઈ જાઓ. અચ્છા, તો હવે કઈ બાકી રહ્યું હોય તો જ અનમ્યુટ થઈને બોલજો, નહીં તો આપણે પૂરું કરીએ. પૂરું કરો. અચ્છા, ડોક્ટર પ્રદીપ શેઠને કઈ કેવું છે? ના, મને એક જે આગમની જીતુભાઈ સાહેબે વાત કરી તેની લિંક આપણા ગ્રુપમાં મૂકી છે. ભલે ભલે. શ્રુત રત્નાકર કલ્યાણ મિત્રમાં મૂકી છે. અચ્છા, હું કદાચ એ ગ્રુપમાં નથી લાગતો. હવે તો શું કરવું, કેમ નથી થતા મેમ્બર ભાઈ? ના, એટલે મેમ્બર થવાનું છે એવું પણ મને ખ્યાલ નથી, એટલા માટે. હવે તમને શું કરવું મને સમજાતું નથી, એના માટે કઈ વાંધો નહીં. આપણે હરેન્દ્રને નંબર મોકલી દે એટલે શ્રુત રત્નાકરમાં એ બનાવી દેશે. હાજી, તમે નંબર છે ને, તમારો નંબર લખી નાખો અત્યારે આ ચેટ બોક્સમાં, એ હરેન્દ્ર નોંધી લેશે. ભલે ભલે, હું એવું પછી એને ડાયરેક્ટ લિંક મોકલી તરત. ओके, नंबर नोट कर लेना. मैंने भी नंबर दिया है अपना चैट बॉक्स में. ओके ओके, બહુ સરસ. બધાને એક આટલું કેવું છે કે એ વ્યાખ્યાન એટલું અદ્ભુત હતું કે વાત ના પૂછો, બધા જોડાજો. અને આજનો સ્વાધ્યાય પણ કેટલો બધો અદ્ભુત. ફરીથી 2 વાર જોઈ લેજો, જો તો ફળશે વધારે. હરેન્દ્રજી? ओके सर. ठीक है, तो भाई બધાને સામૂહિક અભિવાદન કરવું હોય તો હમણાં ચાન્સ છે. જય જિનેન્દ્ર જીતુભાઈ. અને બોલીને મ્યુટ થઈ જવું એટલે ઘોંઘાટ ઓછો થાય. જય જિનેન્દ્ર જીતુભાઈ. પ્રણામ સાહેબ. તમે મ્યુટ છો જીતુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. પ્રણામ જીતુભાઈ, ખૂબ સુંદર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ જીતુભાઈ. પ્રણામ ને જય જિનેન્દ્ર જીતુભાઈ. પ્રણામ જીતુભાઈ. પ્રણામ જીતુભાઈ. પ્રણામ જીતુભાઈ. प्रणाम प्रणाम. પ્રણામ જીતુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र पलातबेन. પ્રણામ સાહેબ જીતુભાઈ. प्रणाम. હરેન્દ્રજી? ओके सर, समाप्त करते हैं. प्रणाम जीतूभाई. हाँ जी, प्रणाम. अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्न
चेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु